धारावाहिक भाव में सत्संग चली आज 2026 दिन में पदार्पण करी समस्त एत दिन धरिक जो लिंक चली बहु बाधा विघ्न अतिक्रम करी समस्त कार्यक्रम आम सुभाष भाई हाथ को नहीं से केवल ही श्री ठाकुर भावधारा को घरे घरे पूरे पूरे नगर प्रांत पहुंचे देवाई समस्त को सही प्रभु को स्रोत में सामिल कर रखापी समस्त को सही भाव में समस्त भितर से ठाकुरत्व जागृत करने से जो प्रचेषा जारी रखते प्रथम धन्यवाद अर्पण करुच्ची जोगयुक्त श्री श्री ठाकुर अशेष गुणमुग्ध प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ ऋतिक मंडली अध्यक्ष जाजफाई वृंद संवेत भातृमंडली मातृमंडली गुणी ज्ञानी साधु श्रद्धालु मंडली समस्त को मोर जय गुरु श्रद्धा प्रीति मु अर्पण करुच्ची समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी। आज ये सत्संग आवासिक सत्संग आज 2026 दिन में पदार्पण करी आपण मान समस्त सहयोग भितर दे ये कार्यक्रम टी भाव में चली प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही विभिन्न भाव में आम मान समस्त को सही विभु प्रेम मतवार कर चलते आम सुभाष भाई आपण मान समस्त मंगल मंगल पाखे वो प्रार्थना रखा संगे संगे जो माने श्रोता भाव में योगदान कर बहु संख्यार योगदान करी भाव में आवासिक सत्संग को सफल काम कर चलती समस्त धन्यवाद एवं प्रभु पाखे प्रार्थना से सब दिगु भरपूर हो उठू जीवन सब क्षेत्र यशस्वी हूँ दीर्घायु हूँ निरोगी हूँ सब दिगु उच्छल हो उठू यह मोर प्रभु पाखे एकांत भाव प्रार्थना। आज जो माने भोग निवेदन कर सुभाष भाई पाठ कर तथा मुझे कहे श्रीमती इतिश्री पाढ़ी बालेश्वर से ये सत्संग ये गोटे श्राद्ध उत्सव श्राद्ध वार्षिकी शुभश्री पाढ़ी श्राद्ध वार्षिक उपलक्षे ये सत्संग निवेदन कर प्रभु पाखे प्रार्थना जनाऊँगी जो शुभश्री पाढ़ी से जो सत्संगर पुण्य फल से प्राप्त हूँ तांकर जीवन से ही प्रभुमय हो उठू प्रभु छंदे छंदायित हो प्रभु रातुल चरण से स्थान पातु तांकर समस्त अपकर्म जहाँ कि से जीवन में कर सबकि शेष हो श्री ठाकुर ग्यारंटी देते एवं परवर्ती जीवन गोटे दिव्य जीवन रूपांतरित हम ए सन्देह ना मुझे आत्मार सद्गति प्रार्थना करने संगे संगे आमर इतिश्री माँ एवं परिवार वर्ग समस्त मंगल पारिवारिक मंगल प्रभु पाखे प्रार्थना रखुच्छी समस्त ठाकुर भाव में विभोर होकर समस्त सुख शांति आनंद तृप्ति जीवन को आहरी महिमामय कर तोलतु सार्थक कर तोलतु यह मोर प्रभु पाखे प्रार्थना। आउ जड़े सी भोगदाता सी होती उषाराणी साहू एवं तांकर दुई पुत्र एवं पुत्रवधू पुरी टाउन रो आउ सेमाने सत्संग निवेदन करते प्रति बातले जन्म दिन विजय कुमार दास जन्मदिन उपलक्षे से सत्संग निवेदन करते जन्मदिन आम जो पालन करुचे ये जन्मदिन पालन करने अवसर में मनीषी मान सब कहते जन्मदिन आम जिते अतिक्रम करुचे बयस जिते कमी जाऊे बढ़ी बढ़िका जाऊँच वर्ष आम आस्ते आस्ते आमर अंतिम शेष कार्यक्रम जे मनीषर जे शेष जन्म है मृत्यु तार अनिश्चित सुनिश्चित तेणु से आड़ को से अग्रसर हो चली तेज जहा हूँ विजय भाई आउ जने रही भिखारी चरण पात्र श्रीमती सविता पात्र अमित पात्र ज्वाई झील सुमित पात्र भिखारी भाई पुओंकर आज बाहागर बहुत सुंदर पात्र उठू ठाकुर भाव में विभोर हो चलतु सब दिगु से उच्छल हो चलतु एवं उषाराणी माँ एवं परिवार वर्ग समस्त
ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉ, କୋଟି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ। ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଭବେଶର ଆଜି ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଲୋକ, ଏବଂ এই ବିବାହ ସାର୍ଥକ ରୂପରେଖ ନଉ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେ ଭାବଧାରା ତାର 90% ହଉଛି ଯୋଉ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ ରିଫର୍ମେସନ, ବିବାହଟାକୁ କେମିତି ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇ ବିବାହ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସମାଜ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରୁ। ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଆଗନ୍ତୁକ, ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଏ ପର ପିଢ଼ି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ସେଇମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେବେ, ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡେ। ଏଇ ଯେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ନିଜକୁ ସେଇ ଭାବରେ ତିଆରି କରି ଚାଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆସେ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଆଉ ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଏ ହୁଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଆଣୁ, ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରକୃତିରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ୍ ଫର୍ ଦି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍ but to perpetuate the race. By producing children, you are directly contributing to the future good or evil of the society. ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ୍ ଫର୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। ଆମର ଯେ ବିବାହଟା କେବଳ ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ବାଇ ନଟ୍ ଫର୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଟୁ ପରପେଚୁଏଟ୍ ଦି ରେସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ବଂଶର ଧାରାଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ହେଲେ ପରପେଚୁଏଟ୍ ଦି ରେସ୍ ବାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆମେ ଯୋଉ ପିଲା ସନ୍ତାନ କରୁଛେ ସେ ଆମ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ 5 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ, ଆଜିକାଲି ତ 3-4 ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ସେ ଯିବ। ଆଉ ସେ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାର ସୁବାସରେ ସମାଜଟା ସୁବାସିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ପିଲାଟା ଯଦି ବିଛୁଆତି ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସମାଜକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିବାହଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ, କମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ, ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ। ଦୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ। ଏଇ ବିବାହଟା ଯଦି ଠିକ ହେଲା ତାହେଲେ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଗନ୍ତୁକ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଯତି ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯତିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ଅଛନ୍ତି, ସୁଶୀଲଦା ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୂର୍ବ ଆଡକୁ କେତେ ବହୁତ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କେଷ୍ଟଦା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଠାରରେ ଡାକିଲେ, ଆସ ମୋ ପାଖ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ତମେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଯାହା ତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ। ହଜାର ହଜାର ଆଜି ଆତ୍ମା ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ତ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ଝଡ଼ିବ ମାନେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇପରି ଭାବରେ କମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଦେବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମର ଯୋଉ ଭବେଶ ଭାଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ସାର୍ଥକ କରି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଦେଇକି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହଉ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆଣିକିରି ସମାଜକୁ ଉପଢୌକନ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଯାହା ହଉ ଏଇ 3 ଜଣ ଭୋଗଦାତା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଳେ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣୀପାଠ ଏବଂ ଭଜନ 4ଟି ଭଜନ ଏବଂ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଶିତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଭଜନ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ମନ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସେ ହଉଛି ଯେ ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ନାରୀ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛି ନାରୀ ନ ଯେ ନାରୀ ହଉଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଏଇ ଜନ୍ମ ଧାରାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ନାରୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ପୁରୁଷକୁ କିପରି ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ କରି ଚାଲିବ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦେବ ସନ୍ତାନ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଟାଣି ଆଣିବ। ତେଣୁ ନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବେଶୀ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀର ଏଇ ଯେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଖରାପ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେପରି ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଥିଲେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହରିହରି ଯିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ଦିନେ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯାଇଛନ୍ତି ପାରିଧି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରିଧି କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ସାରି ବା କିଏ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ସେ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛି। ସେଇଠୁ ସେ ପାରିଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସ୍ଥଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଆଜି ଅଶୁଭ ଜିନିଷଟା ମୋ କାନରେ ପଡିଲା, ରାମ ନାମ, ଆଉ ଆଜି ଆଉ ପାରିଧି କରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ କଣ ହେଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଏମିତି ରାମ ନାମ ସେ କରୁଥିଲା, ହରିନାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପାରିଧିକି ଯିବିନି। କିପରି ଭାବରେ ଯେ ନାରୀ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀର ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି କହିଲୁ ଭକ୍ତିମତୀ ଏବଂ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣା, କିପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ଆଚ୍ଛା କଣ ସେ କହୁଥିଲା ସେ ପକ୍ଷୀଟା? ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ସବୁ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଏ ପଚାରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ସିଏ ବି ରାମ ନାମର ହରିନାମ ହରିନାମ ରାମ ନାମ ସେ ଏମିତି ଜପ କରିକି ଚାଲିଲେ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜପ ଭଳିଆ ସେ ହେଇକି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ନାରୀର ହଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସତୀତ୍ୱ ଦରକାର। ସତୀତ୍ୱ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତୀତ୍ୱ ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଆଉ ସିଏ ଯେପରି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଛୁଟେଇ ଦବ, ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଝୁଙ୍କେଇ ଦବ, ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଢଳେଇ ଦବ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ଆସ୍ତେ 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 ସେ ସତୀତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସେ ହବ। ଏଇ ଯେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ ଏମିତି ଗପ ଚଳରେ କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସହପାଠୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଝିଅଟି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ଧରିକିରି ସେ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ କିରେ ତୁ କାହିଁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନୁ? ନା ନାଇଁ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ ସ୍କୁଲ। ନା ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ମୋର ହଉଛି ଝିଅ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧେ ନାରୀମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି।
तार किछि दिन पर पुणी 2-3 वर्ष पर ठाकुर देखिले जे सी गोटे गोटे झील सांगे गोटे पुओटी को धरिकी चली ये किए ना ये हूँ मोर पुओ श्री ठाकुर कहले से दिन मोर आखि खोलीगला जे से नारी आ भीतर दे पेटू से झील भी जन्म होती पुओ भी जन्म होती तेणु से दिन मोर नारी मान प्रति माँ मान प्रति मोर भक्ति श्रद्धा अगाध श्रद्धा बढ़िका गला कारण से माने कौन न कर गर्भर गोटे झील जन्म हो पारे गोटे पुओ जन्म हो पारे से दिन श्री श्री ठाकुर कहले नारी मान को देखिले मोर गोटे श्रद्धा भाव भक्तिर भाव गोटे मातृत्व भाव एपरी भाव में मु अनुभव कर चली से आम समस्त को गोटे संबोधन कर आज जी मातृ समाज को सी गोटे संबोधन कर नारीनीति ग्रंथ प्रथम कि झील मोर तुमर सेवा तुमर चलवा तुमर चिंता तुमर कहवा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे जो से अवनत मस्तक नतजान हो संभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती कृतार्थ हुंती तेभी तुम्हें नारी तेभी तुम्हें सती यही सती आसती सतीत्व से समस्त नारी समाज को ये केवल भारत पर नुह बा पाकिस्तान पर नुह अमेरिका पर नुह बा रशिया पर नुह कौट समस्त विश्व पर समस्त विश्व नारी समाज को श्री श्री ठाकुर को झील मोर ताको संबोधन कर झील भी तेणु सी झील हिसाब से आम मान को भाव में आम मर्यादा रक्षा कर चलिया पड़ो नारी समाज को से समस्त को आख्या आख्या कर संबोधन कर मोर झील तेणु श्री श्री ठाकुर एते भाव पुरुष मान को एपरी भाव में कौटी कही ना किंतु श्री श्री ठाकुर नारी मान से कहते झील मोर तुम्हें मोर हो झील तेणु झील ताऊ थे श्री श्री ठाकुर थे कहते जे अरे अरे मुझे तुम घर को जाए तुम ना आज्ञा आपड़ा तो कोटि जन्म सौभाग्य आमर गुरुदेव आमर जे जीवन सर्वस्व कि सी आम घर को आस मो सहधर्मिणी जाए ना तांपरी भाव में गुरुवत आईपरी भाव में आम पूजा करू मोर पुओ जाए ना गुरुवत गुरुपुत्रेशु आम से सम्मान दऊ से पूजा करूँ आदि मोर झील जाए ना से भाव में आम अभ्यर्थना जनइबू पूजा करूँ आ श्री श्री ठाकुर कहते तुम्हें जहाँ जो मान को सब देखुच ये नारी समाज को देखुच समस्त होती मोर झील को तुम्हें से दृष्टि देख मोर झील हिसाब से बाटे घाटे तुम्हें जिते जाऊच देखुच गोटे झीलटे आसी गोटे नारीटे आसी गोटे स्त्रीटे आसूची गोटे बुढ़ीटे जी होना कहीं आने समस्त होती मोर झील से भाव में तुम्हें जब देखी चल ताले तुम भितर से कामना भाव बासना सब कले उभे चल तेणु एपरी भाव गोटे सहज उपाय आमको से जे तांकर झील बोली आम समस्त दुनिया समस्त झील मान को आम से भाव देखा एवं से झील मान से कथा कहते तुम चाली चलन कथबार्ता आचार आचरण जहाँ सब कहले से एपरी भाव में हवा दरकार जहाँ भर देकरी जे पुरुष समाज से अतजान हो संभ्रम भक्ति गदगद कंठे माँ मोर जमीन मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती कृतार्थ हुंती पुरुष समाज तुम पाखे नई पड़ तुम पाखे तुम संभ्रमता भीतर देकर तुम भीतर देकर से तुम पाखे से निज को धरा निज नई पड़ तेणु ता भीतर वासना कामना रही पार तेणु एपरी भाव में अति सहज उपाय आम श्री श्री ठाकुर आमको एपरी भाव में गढ़ी तोड़ाई चाहिए तेणु से प्रसंग में गोटे श्री श्री ठाकुर दृष्टि ठाकुर ये नारी मान को किपरि भाव में श्री श्री ठाकुर चाहिए किपरि भाव में श्री श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग में
ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋର ମୁଁ ଚାହେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସେବା, ବାମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ମୁଖେ ସହାନୁଭୂତି, ବୁକୁରେ ଆବେଗ, ନାସାରନ୍ଧ୍ରେ ସ୍ନେହ ମମତା, ଶ୍ରବଣେ ବେଦଶ୍ରୁତି, ମସ୍ତକେ ବୋଧ ବିବେଚନା, ଚରଣେ କ୍ଷିପ୍ରତା ଓ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳତା, ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବୃତ୍ତି ନିବେଦନ। ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣତା, ସେବାରେ ଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା, କଥାରେ ମିଷ୍ଟତା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ମୁଁ ଯେ ସେଇ ଆଶାରେ ପଥ ଚାହିଁ ବସିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣମୟୀ ଉପଢୌକନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ପଥ ଚାହିଁକି ବସିଛି, କୋଉଦିନ ତୁମେ ସେମିତି ଭାବରେ ହବ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣମୟୀ ଉପଢୌକନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ନାରୀତ୍ୱର ରିପୁ ଦଳନୀ, ସତୀତ୍ୱର ନିଷ୍ଠୁର ମନ ଝଲସା, ଶୁଦ୍ଧ କରା ରଶ୍ମି ଛଟା। ଅବସାଦରେ ଅମୃତମୟୀ ସେବା ନିରତା ଉଦ୍ଦୀପନୀ, ଆଶାରେ କର୍ମ ନିପୁଣ ଅଗ୍ରଗାମିନୀ ପାଗଳ କରା ଭାବ, ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟଥାହରା ଆକୁତି ମୁଖା ସହାନୁଭୂତି ଓ ସ୍ନେହ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ ମହାମହିଷୀ ମାତୃତ୍ୱର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମନ୍ଦାକିନ୍ଦ୍ର ଅମୃତ ଭରା ବାରିଧାରା ସିକ୍ତ ପ୍ରେମ ନିର୍ଯାସରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ଭାବରେ ସେ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଭାବରେ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହଉଛି, ଛୋଟ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ 10-12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଇଯାଉଛି, 12-13 ବର୍ଷ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିବ। ସେ କଥା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକେ ପାଏ ଲାଲଚେ ଶାଢୀ, ପରେ ପଛଟି ବେ। ଆଲୋକ ପାଏ, ତାର ମାନେ ପାଏ ମାନେ ପାଦରୁ ତାର ଆଲୋକ ଝରି ପଡୁଛି, ଲାଲି ଶାଢୀ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି, ପିନ୍ଧି ପଥଟି ବେ, ପଥ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। চলছে বোধি বিনয় গড়া আমার পল্লী মে। চলছে, সে যাଉଛି ବୋଧି ବିନୟ, ବୋଧ ଏବଂ ବିନୟ ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ସମସ୍ତ କିଛି ସେମିତି ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଆମର ପଲ୍ଲୀ ମେ, ଆମର ଗାଁର ଯେ ଝିଅଟି ସେଇପରି ଭାବରେ ଯାଉଛି। ମୁଖେ ମାଖା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଭା, ମୁଖରେ ମାଖା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଭା, ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ତାର ମୁହଁଟା ସେପରି ଭାବରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଚୋଖେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦୀପନୀ, ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ କରିବା, ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଭାବଟା ତା ଭିତରେ ସେ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କଥାଏ ବାଦେ আগল ভাঙ্গা, ଆଦର ଲାଜୁକୁ ସନ୍ଦୀପନୀ। ହାତେ ତାର ସୁଧାର ପେଲ୍ଲବ, ହାତ ଭିତରେ ତାର ସୁଧାର ଯେ ପଲ୍ଲବ ଫୁଲ, ଆଉ ସ୍ପର୍ଶେ ଫୋଟେ ପଦ୍ମ ସ୍ନେହୀ, ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ କଣ ହବ ନା ପଦ୍ମ ଭଳିଆ, ମାନେ ପଦ୍ମ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଇ ଉଠେ, ସେଇପରି ଭାବରେ ତାର ସେଇ ପଦ୍ମ ସ୍ନେହ ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ପାଇବା। ନଜର ପାରେ ସତୀ ଯେନ ଘନିଏ ଏସେ ହଲ ଦେହି। ନଜର ପାରେ ମାନେ ଯେ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସତୀ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସତୀ ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ଭରପୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଧିରୂଢ ଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଏ ସତୀ। ନଜର ପାରେ ସତୀ ଯେନ ଘନିଏ ଏସେ ହଲ ଦେହି। ଦେହ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେ ସତୀ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେହ ନେଇକିରି, ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସରଳ আভা শরীরটা ওই উঠছে ফুটে দীপ্তি জ্ঞানের, বিবেকের মাঝে খেলছে যেন বৃষ্টি মালার ভক্তি প্রেমের। যে সরল আভায় শরীরটি ওই উঠছে ফুটে দীপ্তি জ্ঞানের, বুকের মাঝে খেলছে যেন বিচিমালা ভক্তি প্রেমের। ভক্তি প্রেমରେ ଯେମିତି ତାର ଦେହଟା, ତାର ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ଭାବେ ସବୁ
ବିଚିମାଳା ଯୋଉ ଲହଡ଼ି ଭଳିଆ ସେ ସବୁ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ସ୍ନେହେর গান ଥାଏ যুক্তি যেন স্নেহের গান ଥାଏ মুক্তি যেন ছুটতে চলে শক্তি পায় দেবতা অসুর যক্ষ ମାନବ ଭକ୍ତି ବିଭୋର ନତି ଜାନା। ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଅସୁର ଯକ୍ଷ ମାନବ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଭକ୍ତିରେ ସେ ନତ ମସ୍ତକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। আর্য মেয়ে অমন অমনি হলেই জন্মে থাকে আর্য ঘরে সঞ্জীবনী উচ্ছলতায় ওই কোଳରେ তো আর্য ধরে। আর্য মেয়ে যে আর্য ঝিଅ ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇପରି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମେଏ ଅମ୍ନି ହଲେଇ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ହେଇକି ଚାଲେ ଜନ୍ମେ থাকে ଆର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଜନ୍ମ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଉଚ୍ଛଳତାଏ ওই କୋଳରେ ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧରେ। ଏ ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତିଆ ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିବ। ଏ ଝିଅଟି ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆସ୍ତେ 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 କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ହବ ସେଇ ସତୀ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ। ସେ କ'ଣ ସେଇପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ତୁମେ ପ୍ରତିପ୍ରାଣା ପ୍ରତିପରାୟଣା ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ବରଂ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ନାରୀ ସମାଜକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ହୃଦୟରେ ନେବା ଆମେମାନେ କିପରି ଭାବେ ତିଆରି ହେଇ ଉଠିବା। ଆଉ ଯାହା ଶୁଆଶୁଆଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ନ କରୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ହଜାର କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି। করতে করতে যে জন যায় কৃপার আস্ত সেই তো পায়। କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ପାଇବାର ଅଛି। ଏଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଡାକି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ହେବି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଡାକି ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ ହେବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସତୀତ୍ୱ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ ସତୀ ଯେ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଆଉ କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁ ମା ମାନଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସତୀ ଅନୁସୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତୀ ଅନୁସୟା ଆଉ ସତୀ ବୃନ୍ଦା ଏମାନେ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏଇ ସତୀ ବୃନ୍ଦା ସତୀତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାନିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସତୀତ୍ୱ ଯଦି ଅପହରଣ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ସତୀତ୍ୱ ଯେ ଅପହରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଉ ସେ ତାପରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କେତେ ମାନେ ଯେ ମଣିଷ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସତୀତ୍ୱ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତୀତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଏପରି ଭାବରେ ମୋର ବିଧବା ହେଇଗଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ସବୁଦିନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଚଉରାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ ପୋତିକିରି ଆମେ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲୁ। ସତୀ ଅନୁସୟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମାନେ ପାଇଥିଲେ ମୋର ଭଲ କରି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ରାତିରେ ସେ ନିଶେଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ନ ପାଉ ରାତି ନମରୁ ପତି ଏକ ରାତ୍ରି ହଉ ଶପଥ ରାତ୍ରି। ନ ପାଉ ରାତି ରାତି ପାଇବନି ରାତିଟା ପାଇଲେ ସିନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବେ ରାତି ପାଇବନି। ଆଉ ନମରୁ ପତି ଏକ ରାତ୍ରି ହଉ ଶପଥ ରାତ୍ରି। ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ସତୀ ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବୟସରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ତନପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ
ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ତ ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ରହୁ ରହୁ ରହିଗଲେ କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ଦେବତା ଦେବଲୋକରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଣେ ସତୀ ଅଛନ୍ତି, ସତୀ ଅନୁସୟା, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସି ସତୀ ଅନୁସୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସତୀ ଅନୁସୟା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ତମ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛିକିରି ନେଇଯାଅ ଏବଂ ଏ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ନେଇଯାଏ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଯେ ଇଏ ପାର୍ବତୀ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ, କାହାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ସତୀଙ୍କର ଯୋଉ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ସିଏ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା କେମିତି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ବହୁ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ସବୁ ଥିଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯଦିଓ ସେଟା ଠିକ ତା ଉଚିତ ନଥିଲା, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ସେ ମୃତ ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥା ଉଠି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେ ସମସ୍ତ ହଉଛି ସତୀତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ଏପରି ଭାବରେ କଥା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସତୀତ୍ୱ ହଉଛି ନାରୀ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି। ଏଇ ସତୀତ୍ୱ ବେଳେ ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ରାବଣ ପାଖରେ କ'ଣ ନଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ମାନେ ସମସ୍ତ ନବଗ୍ରହ ଦେବତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତାର ଖଟଉଥିଲା ନିଜ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ। କ'ଣ ନଥିଲା ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ, ସେଇ ସତୀତ୍ୱ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଧରିକି ସେ ଅଶୋକ ବାଟିରେ ମାନେ ସେ ସୀତା ଦେବୀ ସେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପାଖରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛି ଏବଂ ଫେରିଆସି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ, ଏ ସତୀତ୍ୱର ଯୋଉ ଟାଣ, ସେ ଟାଣଟା ଏପରି ଭାବରେ ତାର କୌଣସି ଆଉ ମାନେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ସତୀତ୍ୱ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏପରି ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତୀତ୍ୱ ତୁମର ଯଦି ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ତୁମର ରହିଲା କ'ଣ? ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତୀତ୍ୱ ହଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି। ଏ ସତୀତ୍ୱ ଯଦି ତୁମର ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ତମର? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସତୀତ୍ୱ, ସେଇ ସୀତା ଏପରି ଭାବରେ ଥିଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ଦିନେ ଥରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବଂଶ ହେଇଛି ରଘୁବଂଶ, ଏ ରଘୁବଂଶ ହବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବଂଶଟା ହେବା ଦରକାର। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟାର କେବେ ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବଂ ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ। ଯାଇକରି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର ସବୁ କରାଗଲା, ବସିଲେ, କଲେ। ରାଜା ରଘୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମା, ଅପରୂପ ଯେ ରୂପ ମାଧୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ପଦ୍ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ, ଏତେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ତାର କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନଥିଲା। ଏବଂ ଏଇପରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ବର୍ଗ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେଖିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇ ପଦ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇଟା ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସ୍ତେ ତାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଖିଆପିଆ ଆଉ କଲାନି। ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖି ଏଇପରି ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ିକରି ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ। ଥରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଇରେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ତୋର ହେଇଛି ଏପରି ଭାବରେ, ତୋ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି ଏପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଆଉ ସିଏ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସମସ୍ତ କଥା, ମନର କଥା ସବୁ କିଛି କହିଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ମହାରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଏପରି ଭାବରେ ମନ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝୁରି ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ସବୁକିଛି ଆଉ କିଛି ମୋତେ ରୁଚୁନାହିଁ, ଶୋଇ ବି ପାରୁନାହିଁ। ଦିନ ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଆଉ ଜାଗରଣ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ କଥା ମୋର ଚିନ୍ତା ରହି। ବଶିଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାର ସମାଧାନଟା କ'ଣ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଜା ସେ ତ ଏ ସମାଜ ମାନେ ଏଇ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ରାଜା, ଆଉ ସିଏ ଯାହାର ସମାଧାନ କରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଖବର ପଠେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସ, ଏବଂ ଆସିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ସେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୋଷ ତୁମେ ଅତିଷ୍ଠ ହବ, ତୁମେ ଏହାର ସମାଧାନ କର। ନା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆର ସମାଧାନଟା କ'ଣ? ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ତାହେଲେ ନା ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା, ଆଉ ତୁମେ ହଉଛ ରାଜା, ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି କହିଦେଲି ଯେ ଏଇ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସେ ମରିଯିବ, ଆଉ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଦୋଷରେ ତୁମେ ଦୋଷୀ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ କଥା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁ ରାଜା ରଘୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେ ଫେରି ଆସି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆର ସମାଧାନଟା ହବ। ବହୁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ପଦ୍ମାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ରାତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କି ତୁମେ ତୁମର ଯେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ତୁମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କି ଗୋଟେ ସେ ଆସିବ ମୋର ଅନ୍ତପୁରରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ରହିବ, ଏକଥା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ରଘୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଜାହିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ରାଜା ରଘୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଶର ରାଜା ହିସାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଶର ରାଜା ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛ ରାଣୀ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା, ସିଏ ଦାସୀ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା, ସିଏ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜା ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ତୁମକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ରାଣୀ ପଦ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼ିକି ଅଛି ଯାହା ବି କରନ୍ତି ରଜା, ତାଙ୍କ ଯେ ଆଦେଶକୁ ଯିଏ ଅମାନ୍ୟ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଖବର ପଠା ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତପୁର ସେଟାକୁ ସବୁ ସଜାସଜି କରାଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଦାସୀମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ଯାଉଥାଏ କରିଥାଏ, ଯେତେ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ରାଣୀ ପଦ୍ମାଙ୍କର ଛାତି ଖାଲି ଧଡ଼ ହଉଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି, ଏ କ'ଣ କରିବି, କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତୀତ୍ୱ ଥିଲା, ଏଇ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା,
ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେ ଏତେ ଭାବରେ ଏତେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଥିଲା ତା ଆଉ କଳ୍ପନା କରିହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ସେ ଆସିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିବେ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଦାସୀମାନେ ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ଧୋଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦେଇ ଫୁଲ ଦେଇ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣେଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଣୀ ପଦ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ଯେ କମ୍ପନ ହଉଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ହବ କଣ ହବ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଦୂରରୁ ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମା ଯେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ସେ ଯେମିତି ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏବଂ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ କଣ କଲେ ନା ନମ ହେଇକିରି ସେଇ ରାଣୀଙ୍କ ପଦ ତଳେ ସେ ନମ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ଚାକ୍ଷୁଷ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ଆ ଭିତରେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ସବୁ କିଛି ନିବାରିତ ହେଇ ସମସ୍ତ କିଛି ତୃଷିତ ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ତୃଷା ଥିଲା ସେ ତୃଷ୍ଣା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିବାରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଣୀ ପଦ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଏପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଭୋକ ହଉନଥିଲା ଶୋଷ ହଉନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉପସର୍ଗ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମନ ନେଇ ସୁସ୍ଥ ଭାବ ନେଇକି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଆଉ ମରିବାର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା। ଏବଂ ଋଷି ଆଉ ଯେ ଆମ ଯେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଖୁବ୍ ତୃପ୍ତିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରଘୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ହଉଛ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ତ ବଂଶ ହେବା କଥା ରଘୁବଂଶ। ଆଉ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତୁମ ବଂଶରେ ଏପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରଘୁ ରଘୁ ବଂଶ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କହୁଛୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ରଘୁବଂଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୁଣ କଥା କହିବି ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି ନା 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 ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ରଘୁବଂଶ ହିଁ ରହୁ ରଘୁବଂଶ ହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେ ସତୀତ୍ୱ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ମାନେ କରି ତୋଳେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଲି କଲି ଏଇପରି ଭାବରେ ଅନେକ 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 ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ସତୀତ୍ୱ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷର ସମସ୍ତେ ଆମୂଳଚୂଳ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ। ତେଣୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମ ଠାରୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେଇପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଉଥିବା ଯାହାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ଏଥିରେ ସମେତ ହେଇଗଲା ତେବେ ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ସ୍ୱାମୀର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ସବୁ କିଛି ତାର ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ସେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଗାଈଟା କେମିତି ଖଙ୍କ ପଡିଗଲାଣି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ ଇଏ କରୁନାହିଁ ଘାସ ଥିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଘାସ ଫାସ ଆଣି ତାକୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ ଚାର ଭାଗ ଡଲ ଡାଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତ ସେମିତି ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯାହା ଜହା ଜହା ନେତ୍ରସ୍ପୁରେ ତହା ତହା ପୁଷ୍ଟ ତାର ସ୍ୱାମୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛି। ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଚଣା ହେଲା ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଲା ଏଇ ଆମ୍ବ ତ ରହିବନି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ମାନେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବ ରହିବନି ସେ ଆମ୍ବକୁ ନେଇକିରି ସେ କଣ କରିଛି ନା ଆମ୍ବ ସଡ଼ା କରିଛି ଆଚାର କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରିକିରି
ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଏଇପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବସ୍ୱ ଯେ ହେଇ ଉଠିବ। ସ୍ୱାମୀର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ଉଠିବା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଏଇ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ଗପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତପସ୍ୟା କଲା ଗୋଟେ ବକଟେ ଗୋଟେ ହଗିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଆଖି ତାକୁ ସେଇ ତାର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତାକୁ ଆକୁ ଚାହିଁଲା, ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ବକଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବିଲା ଯେ ମୋର କିଛି ବୋଧେ କିଛି ସାଧନାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ଗାଁକୁ ଗଲା ଭିକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା ଯେତେ ମାଗୁଛି ସେ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ପଦକୁ ଆସିକି କହିଲା କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା, ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ନା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କରିଛି, ତୁମେ ଉପେକ୍ଷା କରି ମୋତେ ଉପେକ୍ଷା କରି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଛ? ନା ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କାକ ବକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ତପର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବି? ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମୁହଁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଇରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିଲା ଏଇ ଘଟଣାଟା, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାଣିଲା କେମିତି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଯେ ନିରତ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସବୁକିଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଗପଟି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ତେଣୁ ସେଇ ସତୀତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କାମନା ବାସନା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଚଳିବା, ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇକି ଚାଲିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଠେଲିଦେବା, ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଦେଇ ସତୀତ୍ୱ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର ହେଇ ଉଠିବ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, କୋଟି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ। ଏତିକି କହି ଆଜି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ।